तेरे वसदेवा। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। 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 तेरे ही रहम दे सदका असीज दे वसदे। हाँ तेरे ही रहम दे सदका असीज दे वसदे। हाँ असीज दे वसदे। असीज दे वसदे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। तू खुद ना सोवे ना के बेतानु आराम देता है। तू खुद ना सोवे ना के बेतानु आराम देता है। तू देवे नींद खुद सानू बेतानु आराम देता है। तू देवे नींद खुद सानू बेतानु आराम देता है। सानू आराम देता है। सानू आराम देता है। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। तू जिसने यूसुफ नू बड़ी बादशाही बख्शी है। तू जिसने दाऊद नू बड़ी बादशाही बख्शी है। तू जिसने यूसुफ नू राजिया संग बिठाया है। तू जिसने यूसुफ नू राजिया संग बिठाया है। राजिया संग बिठाया है। राजिया संग बिठाया है। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। तेरे ही रहम दे सदका असीज दे वसदे। हाँ तेरे ही रहम दे सदका असीज दे वसदे। हाँ असीज दे वसदे। हाँ असीज दे
सना दे गीत गाते ने कड़ी कड़ी तेरी कुदरत भी सना दे गीत गाते ने पंछी उड़ते फिरते ने बुलवी मुस्कुराते ने पंछी उड़ते फिरते ने बुलवी मुस्कुराते ने बुलवी मुस्कुराते ने बुलवी मुस्कुराते ने यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने के यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने के तेरे ही रहम दे सदका अजीज दे बस दे तेरे ही रहम दे सदका अजीज दे बस दे यसू दे रहम दे सदका अजीज दे बस दे यसू दे रहम दे सदका असीज दे बस दे तेरे ही रहम दे सदका अजीज दे बस दे तेरे ही रहम दे सदका अजीज दे बस दे अजीज दे बस दे अजीज दे बस दे यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने के यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने के यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने के यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जिससे बचाए जाना करे कोई मेरे खुदा जी ताड़े वर्गा कोई नहीं है। छुटकारा देने में आप जैसा कोई नहीं, पापियों को बचाने में आप जैसा कोई नहीं, बंधन तोड़ने में आप जैसा कोई नहीं, पवित्रताई में आप जैसा कोई नहीं, महान काम करने में आप जैसा कोई नहीं, रहमत करने में आप जैसा कोई नहीं। ये मेरे खुदा जी हमें रोजा प्रार्थना का समा दिया। आज 5वां दिन तेरे चरणों पर से खड़े हैं। जितने लोग इधर हाथ रहते छोटे से लेके बड़े तक ताड़े बड़ा दया नाल ठक दे, अपना आत्मा से भर दे, बड़े बड़े काम ताड़े लोगों के करो। लोग ताड़ा दर्शन देके अपने आप को देके पवित्र करे, चंगे हो जाए, छुटकारा पाए, आत्मा से भर के निभाषा बोले, ताकत को पाले,
ताकत के ऊपर ताकत पाए, आशीषों के ऊपर आशीष पाए। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। जब आपकी सेवक ने वचन सुनाना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ वचन देना, हम कोई भी काली ना जाए, आंखों को लेकर जाए, वचन को अपने दिलों में रखे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से। बीते 4 दिन तो ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਅੱਜ 5ਵਾਂ दिन है, लगातार सुबह और शाम खुदा ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ। और मैं इस साल का टॉपिक लिया है यगवेदी, दी ऑल्टर्स, वेदी ਨੂੰ बनाना। यगवेदी ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 21 दिन ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ यगवेदी। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਯਗਵੇਦੀ ਜੋ ਉਤਪਤੀ 12 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਆਇਤ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਤਪਤੀ 12 ਬਾਬ 8 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਯਗਵੇਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਯਗਵੇਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਹੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਥਰਡ ਆਲਟਰ, ਦ ਆਲਟਰ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਯਗਵੇਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 13 ਅਧਿਆਇ 5 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਔਰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। The book of Genesis chapter 13 from verse 5 to 18. Genesis chapter 13, ਉਤਪਤੀ 13 ਅਧਿਆਇ 5 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਆਇਤ ਤੱਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਲੂਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਜੜ ਅਰ ਗਾਈਆਂ, ਬਲਦ ਅਰ ਤੰਬੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਜੀ ਜਨਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਰਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਦੋਮ ਅਰ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਧਰ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅਥਵਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਰਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਲੂਤ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਅਤੇ ਲੂਤ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਸਦੋਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਦੋਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤ ਬੁਰਿਆਰ ਅਤੇ ਮਹਾਪਾਪੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੂਤ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਔਰ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਗੀ ਅਜਿਹੀ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਠ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਮਰੇ ਦੇ ਬਲੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਬਰੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ। आमीन, हालेलुया। इतना लिखा, अब्राहम ने अपना तंबू खड़ा करके 18 आयत। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
बड़े ध्यान के नाल गौर करते हुए वचन को सुनना। पवित्र वचन इस प्रकार के नाल लिखता है कि अब्राहम ने अपना तीसरा वेदी नू बनाया। अब्राहम बिल्ट हिज थर्ड ऑल्टर, तीसरा यगवेदी अब्राहम ने बनाया। सारे वचन के वल ध्यान करो, सारे वचन के वल ध्यान करना। अब्राहम ने अपना तीसरा यगवेदी बनाया। एक कहानी इस प्रकार नाल है, दो जड़े यगवेदी बनाइया सन। पहला यगवेदी अब्राहम के लिए बड़ा जरूरी सी। जब तक वो अपने आप को शुद्ध ना करता, अपने आप को पवित्र ना करता, दूसरा बनाना तीसरा बनाना व्यर्थ सी। Until unless he does not build his own personal life, the altar of his personal life, the second altar, the altar for the family, and the altar after the family, it would have been waste. It would have been of no significance. लेकिन अब्राहम के लिए पहला यगवेदी बनाना बड़ा जरूरी सी। उसके व्यक्तिगत तौर के नाल अपने आप को शुद्धिकरण के लिए सी। उसकी जिंदगी की शुरुआत का यगवेदी सी। दूसरा जब उसने बनाया, इस यगवेदी के दौरान वो अकाल दे विच भी पहुंच गया। अकाल के समय जिधर उसने ध्यान करना चाहिए सी उधर नहीं गया, वो दूसरे बने चला गया। लेकिन तीसरी जो यगवेदी बनाना सी, जब तीसरा यगवेदी उसने बनाना सी, उसने बहुत कुछ सीख चुकिया सी। ही हैड लर्नड हिज लेसन्स। उसने अपने जिंदगी के पाठ कुछ सीख चुकिया सी। पाठ की सन? कुछ पाठ इस प्रकार दे सी कि जेकर खुदा ने मैनू बुलाया है, जेकर परमेश्वर ने मैनू चुनिया है, मैनू मिस्र के वाल भजन की कोई लोड़ नहीं, मैनू दुनिया के सोर्स के वाल भजन की कोई लोड़ नहीं। जिस खुदा ने मैनू बनाया वो अगे भी मैनू लैके जाएगा। He learned his lesson. उसने अपने पाठ को सीख लिया सी। लेकिन परमेश्वर ने एक वायदा सी अब्राहम के नाल कि मैं तेनू बरकत देवांगा और तेनू बरकत दा कारण होगा। That was the promise to Abraham, that I will bless you and I will make you the channel of blessing. मैं तेनू भी आशीष देवांगा और बरकत दा की बनावांगा, कारण बनावांगा। खुदा ने अब्राहम नू बरकत दिता। सो अब्राहम कला तो तुरया ही नहीं सी। अब्राहम दे कौन नाल चल रहा है? उसकी पत्नी उसके नाल है, और लूत और उसका परिवार भी उसके नाल है। लूत भी उसके नाल है। सो लॉट इज ऑल्सो ट्रैवलिंग विद अब्राहम। सो जब लिखा है पर लूत दे कोल भी जिहड़ा अब्राहम दे नाल चलदा सी, पेड़ बकरी गाय बैल तंबू सन। सो खुदा ने अब्राहम ने भी आशीष दिता, और अब्राहम दे वसीले खुदा लूत नूं भी की दे रहा है? आशीष दे रहा है। आशीष दे रहा है। इसका मतलब जब खुदा सानू आशीष दिंदा है, वो सिर्फ सानू ही नहीं बरकत देता, साडे वसीले साडे नाल जुड़े हुए लोगों ने भी खुदा की देगा, आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। साडे वसीले साडे नाल दे लोगों ने भी खुदा संभालदा है। मैं क्यों कह रहा, समा आण दे विच लूत दे उत्ते हमला होया। समा आण दे विच लूत जिस जगह दे विच रहन वाला सी, सदोम और अमोरा नूं खुदा नाश करन जा रहा सी, पर किस दी प्रार्थना ने बचाया? अब्राहम। किसदी प्रार्थना ने बचाया? अब्राहम। जे अब्राहम ना हुंदा तो लूत ने बचना नहीं सी। ये अब्राहम दी प्रार्थना सन जिसने लूत नूं और उसके परिवार नूं बचन दा एक रास्ता दिखाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परिवार दे विच एक धर्मी बंदा दुष्टां नूं भी बचा लैंदा है। परिवार दे विच एक धर्मी बंदा अधर्मियां नूं भी खुदा उस दे वसीले उन्हां नूं भी की कर लैंदा है? बचा लैंदा है। पवित्र वचन जो असीं देखदे हां। लेकिन एक बड़ी दर्दनाक कहानी आ रही है। दर्दनाक कहानी की सी? जब खुदा ने अब्राहम दे धन दौलत नूं खुदा ने बरकत दिता, बहुत वधाया। लूत उसका भतीजा है, उसने भी खुदा ने आशीष दिता, और खुदा ने उसते भी इजड़ा नूं, उसते भी माल डंगर नूं खुदा ने बहुत वधाया। जब नौकर और उसके काम करने वाले लोग और धन दौलत इन्ना क वध गया, आपस से लड़ाई होना शुरू हो गया। किहनां दे विच? लूत और अब्राहम दे विच। गलत, नौकरां दे विच। अब्राहम और लूत विच कोई झगड़ा नहीं होया।
ਝਗੜਾ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਭਜਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਜਦ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਕੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਲੂਤ ਆਪਸ ਸੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਸੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਦੇਖੋ ਲੂਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਦੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਲੂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਔਰ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੂਤ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਵਿਛੜਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਤ ਉਸਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਲੂਤ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਇਹ ਰੂਤ ਔਰ ਨਾਹੋਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਰੂਤ ਔਰ ਨਾਹੋਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਹੋਮੀ ਨੇ ਰੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਰੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ। ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾएं ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਪश्चिम ਦੇ ਪਾਸੇ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਬਰਾਹਮ। ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੁਣਨਾ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਚੁਣ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਲਿਖਿਆ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਪਜਾਊ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੂਤ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੂਤ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ हैंड क्रिश्चियन है। मैं इस प्रकार नाल कहता, लूत वॉज नॉट अ फर्स्ट हैंड क्रिश्चियन। लूत पहला मसीहा नहीं, मसीह स्वभाव रखने वाला विश्वासी नहीं सी। लूत सैकिंड हैंड विश्वासी है। लूत ने खुद अपना कोई दर्शन नहीं सी पाया। दर्शन किने पाया सी?
ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਅਬਰਾਹਮ। ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਲੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ। ਉਹ ਲੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੂਤ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਰਾ ਘਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਰ ਪਿਆ। Can we make the wrong decisions of alliance with some wrong things and wrong people? क्योंकि वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਲੂਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਪਤਾ? ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਇਆ। ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਓ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਆਖਾ ਓਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਬ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰਾਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਲੋ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਾ। 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਨੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਲਿਆ ਦਰਜੀ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਦਰਜੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਫਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਕਫਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਫਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦਰਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਤ he never thought of Abraham। ਲੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਲੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਯਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। wherever Abraham went he built an altar। ਲੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੂਤ ਨੇ ਯਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਲੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਯਗਵੇਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ he was a second hand Christian। ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਯਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਲੂਤ ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਤੰਬੂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਹੀਬਰੂਜ਼ 11 ਵਰਡ 6 to 8, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਬਾਬ 6 ਤੋਂ 8 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਤ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੂਤ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਉਸ ਦੀ ਤਰਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੂਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਵਾਦੀ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਗ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ,
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਾ ਦੇਖ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਤ ਹਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗ ਔਰ ਗੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੂਤ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਸਦੋਮ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਸਦੋਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜੀ ਫਿਰ ਸਦੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਗੁੱਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਖਮੀਰਾ ਕਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਨੇੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਲੂਤ ਨੂੰ। ਅਬਰਾਹਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ The book of Ecclesiastes 3:5, उपदेशक 3:5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, गले लगाने का भी समय है और गले लगने से रोकने का भी समय है। दिल सारे दा करेगा, सारे ਨੂੰ गले लगा के चलो, पर पवित्र वचन कह रहा है गले लगाਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ और गले लगाਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਲੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵੇ? ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੂਤ ਹਰੇ ਕਾ ਦੇ ਕਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, अपना परिवार उसने उजाड़ के रख देता। किसने? लूत ने। समझ रहे हो? लूत हरे कान देख के तुरया जरूर है। उसने सोचा उत्थे मेरी जिंदगी बनेगी। तो ये सोचा होगा उत्थे जावांगा मेरी जिंदगी बनेगी। ट्राई करो, जे लूत बनना है तो ट्राई करो। टाइम बीत गया, लूत ने अपना पत्नी भी गवा लिया, अपना परिवार भी बिगाड़ लिया, सब कुछ खत्म हो गया। लूत कला धर्मी होकर चलता रहा, वचन च लिखिया, लेकिन जब उसनों बचाने का वेला वो भी थोड़ा लंगड़ांदा सी, वो भी थोड़ा डरदा सी, वो भी थोड़ा अटकट कर रहा सी। क्यों? क्योंकि प्रभाव गलत पै चुकिया सी। ले वचन च लिखिया, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। माड़ी संगति चंगे चरित्र ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੈਸੇ ਛੁੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਅੱਛੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕੋ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੂਤ ਹੌਲੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ खत्म हो गया। अब्राहम पर ऐसा नहीं सी। अब्राहम ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਲੂਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜੋ 14 ਇਧਰ ਪੜੋ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੂਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈ ਉੱਤਰ ਅਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਅਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਸ ਜਦ ਲੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ
जब लूत और अब्राहम आपस में फैसला कर रहे सन कि असं अलग हो जाना है, परमेश्वर बोलिया नहीं बोलो नहीं बोले कि खुदा का कोई दर्शन आया नहीं कि परमेश्वर बोलिया? नहीं नहीं बोलिया। क्यों नहीं बोलिया? क्योंकि कुछ फैसले खुदा सानू देंदा है कि हाउ यू रिएक्ट, उस मसले दे विच तुसी किस तरह वर्तावा करते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कुछ फैसले लैण दे लिए खुदा ने सानू अकल दिती है, बुद्ध दिती है कि उस मसले दे विच आंदे तुसी किवें रिएक्शन, तुसी की प्रति उत्तर दोगे, तुसी किस तरीके दे नाल चलोगे। मेरे प्यारे रब दे लोगों, जद लूत अब्राहम तो अलग हो गया, अब्राहम दी नवी कहानी शुरू हो रही सी। अब्राहम दी नवी कहानी शुरू हो रही थी। ओ अब्राहम दी नवी कहानी शुरू हो रही सी। मैं इस प्रकार नाल भी सोचदा हां, जे लूत अब्राहम दे नाल रहिंदा बड़ा लेट हो जाना सी, बहुत कुछ बिगड़ जाना सी, बहुत कुछ खराब हो जाना सी। लेकिन परमेश्वर एक समय दे विच आके उन्हां नूं कह रहा सी, ये माहौल बन गया, तुसी आप फैसला करो तुसी किधर नूं जाओगे। लूत कहंदा मैं तुरिया उधर नूं, मैं दुनियादारी दे वल जान लगा, मैं दुनिया दे वल जान लगा, मैं उस हरे कां नूं देख के तुरांगा। लेकिन अब्राहम ने कहा कि नहीं, वो जगह नहीं सही मेरे लिए, वो जगह मेरे लिए सही नहीं है। वो जगह मेरे लिए सही नहीं। जब ऐसा सोच के बैठा ही सी, वो चाचा लिखा परमेश्वर ने अब्राहम दे नाल गल्लां कीतियां, खुदा ने अब्राहम दे नाल गल कीती। कुछ लोग तुहाडे तो वखरे हुए होणगे, कुछ ऐसे परिवार दे जी तुहाडे तो वखरे हुए होणगे। वखरा होने का फैसला तुसी बहुत दर्दनाक सोच रहे होणगे। तुहाडे मन के अंदर आया होएगा, प्रभु जी कि ये तेरे वल्लों है या शैतान दे वल्लों है। कई मेरे मन के अंदर भी ऐसा फैसला आता है, प्रभु जी कि अलग होना तेरे वल्लों है या शैतान दे वल्लों है, जो कुछ है गड़बड़ हो रहा है तेरे वल्लों है या शैतान दे वल्लों है। रिएक्शन तो उन्हों का नहीं नज़र आएगा, ਜਿਹੜੇ नाल घूम रहे ने चेले उन्होंने का नज़र आएगा, क्योंकि लड़ कौन रहे ने, लड़ कौन रहे ने? अब्राहम दे पाली और लूत अब्राहम दे जिहड़े चेले ने और लूत दे चेले आपस में की कर रहे ने, लड़ रहे ने, लड़ रहे ने। रिएक्शन उन्हों का नज़र आएगा। पवित्र वचन दे विच लिखिया अब्राहम ने फैसला लिया, तू जिधर नूं जाना तू अपना रास्ता चुन लै। लेकिन पवित्र वचन ये भी लिखता है, जब अलग हो गए, अ न्यू चैप्टर वॉज गोइंग टू स्टार्ट फॉर अब्राहम। जब अलग हो गए, अब्राहम दे लई एक नवा अध्याय उहदे जीवन दे विच शुरू होण जा रहा सी। तुहाडे जीवन च लूत कौन है? तुहाडे समय दे विच तुहाडे लिए लूत कौन है? तुहाडे लिए लूत वर्गे लोग कौन ने? कौन तुहानू उस स्वर्गीय अखां दे वल देखण तो रोक रहे ने? कौन तुहानू पिछां नूं लैके जाण दे लई सोच रहे ने? मैं जब लूत और उहदे परिवार, अब्राहम और उहदे परिवार की कहानी नूं पढ़दा, कितना डिफरेंस है, कितना अलगताई दा जीवन है। दोनों परिवार बिल्कुल अलग ने, बिल्कुल अलग ने। अब्राहम दी पत्नी सारा दी मौत बड़ी मुबारक हुई, लूत दी पत्नी लून दा थम बन गई, की बन गई? थम बन गई। अब्राहम दी औलाद इसहाक बरकत पाया होया बनया। अब्राहम लूत दियां बेटियां, उन्होंने परिवार जड़ा निकला श्रापित बच्चे निकले। पता है कौन निकले सन? मोआबी और अमोनी, जड़े हमेशा युद्ध करते सन, श्रापित लोग बने। कितना डिफरेंट सी, कितना अलग सी, दोनों दो एक्सट्रीम सन। इस गल नूं बाद विच पता लग्या, अब्राहम दी औलाद नूं, अब्राहम नूं खुदा ने क्यों आशीष दिता और लूत क्यों ऐसा हो गया। मेरे प्यारे रब दे लोगों, पर वचन दे विच लिखिया परमेश्वर ने जद उसनूं बरकत दिता, क्या कि मैं तेरे वंश नूं धरती दे धूल दे किनके दे समान बहुत वधावांगा, इत्थे तक कि जो कोई धरती दे धूड़ नूं गिन सके, जे गिन सके तो तेरी अंश नूं भी की करेगा, गिन सकेगा। जब खुदा ने उसने वायदा किया, अब्राहम ने एक यगवेदी नूं बनाया। वो जगह केड़ी सी? लिखिया हेब्रोन। सारे बोलो हेब्रोन। हेब्रोन, हेब्रोन, हेब्रोन। हेब्रोन बड़ी खास जगह है।
सुनना क्यों खास जगह है। जब अब्राहम ने पहली यगवेदी बनाई वो शकेम दे विच बनाई। शकेम दो पहाड़ों के विचकार है। किहड़े पहाड़ सन? इबाल और गिराजीम। एक बने शराब का पर्वत है, एक बने बरकत का पर्वत है। वो विचकार किहड़ी जगह सी? शकेम। पहली जगह खुदा ने उसनों उस जगह से लैके आया जिथे उसने एक पासे शराब नजर आ रहा सी, दूसरे पासे बरकत नजर आ रही सी। दूसरी जगह दूसरा यगवेदी जो उसने बनाया वो जगह वो सी जिथे बेतेल खुदा दा पवन और दूसरा आई या उजाड़ दी था। दोनों के विचकार उसने यगवेदी बनाया। एक बने उजाड़ सी, दूसरे बने खुदा दा घर सी, उहदे विचकार बनाया। तीसरा किधर है पता है? लिखा हेब्रोन। हेब्रोन किधर है पता है? किसी दे विचकार नहीं है। हेब्रोन पहाड़ दे ऊपर है। पहाड़ दे ऊपर है। जद अलग हो गया, जद दुनियादारी तो अलग हो गया, जद राज दे विच आने वाले कंडे वखरे हो गए, जद सारियां बरकतां नूं उलट करने वाले लोग अलग हो गए, अब्राहम नूं खुदा कह रहे ना तो तू विचकार खड़ा होना। हुण कोई एक बने शराब, एक बने बरकत, एक बने उजाड़, एक बने खुदा दा घर नहीं। हुण तेनू मैं सीधा पहाड़ दे ऊपर लेके जा रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे खुदा दे लोगो, जब तुसी फैसला इस प्रकार नाल करदे हो कि मैं किधर नूं जावांगा, हर एक नूं देख के जावां, दुनिया दीयां गल्लां दे विच हो के जावां, किसे दे आखे लग के जावां, या खुदा दा वचन की कह रहे मैं उस अनुसार चलना। जब तुसी परमेश्वर दे दास दे नाल होके खुदा दे वचना दे अधीन होके चलोगे, वो थानू हेब्रोन दे विच लेके जाएगा, वो थानू सदोम दे विच नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद। सदोम दे विच जाना ओदा अपना फैसला सी। हेब्रोन दे विच खुदा ने उसनू बरकत दिता, ए खुदा दा फैसला सी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हेब्रोन ही क्यों? हेब्रोन ही क्यों? तीन चार गल्लां नूं अज असीं देखांगे। जो अब्राहम यगवेदी ने हेब्रोन दे विच बनाया, आने वाले समय दे विच एक बहुत बड़ा महत्व रखने वाला सी। क्यों पता? नंबर 1 पढ़ो, दूसरा शमूएल 5 बाब 1 तो 5 आयत नूं पढ़ो। दूसरा शमूएल 5 बाब 1 तो 5 आयत नूं पढ़ो। ਇਹੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਹੈਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਬੋਟੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹੁਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਚੁਗਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਬਰੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 7 ਵਰ੍ਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਯਹੂਦਾ ਉੱਤੇ ਹਬਰੋਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ 33 ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। बस हालेलुया। हेब्रोन दा पहले मैं तुहानू कहा अब्राहम लूत तो अलग होके उसने यगवेदी बनाया, उसदे बरकतां दी शुरुआत दी पहली जगह हेब्रोन सी। दूसरी गल असीं वचन चो देख रहे हां, दाऊद एक अयाली सी, लेकिन दाऊद एक राजा होके उसका अभिषेक होने वाला है, उसते मसा होने वाला है। अब्राहम दाऊद जिहड़ा सी हुण तक लुक लुक के जा रहा है। उस तो पहला एक राजा सी, उसका नाम सी शाऊल। शाऊल मर गया, उसके बच्चे जेड़े बगावत वाले बच्चे सन वो भी उलट पुलट हो रहे हैं। लेकिन बच्चे च लिखा दाऊद दे राजा होने की शुरुआत हेब्रोन तो शुरू होया। हालेलुया। दाऊद वो जगह बनया, हेब्रोन वो जगह बनया जिथे दाऊद दी राजे दी सेवकाई अगवाईपन शुरू हो रहा है। तुसी उस जगह दे विच आए हो जिथे तुसी कई चीज़ां तो वखरे हो गए। दाऊद शाऊल तो अलग हो चुके हैं। दाऊद शाऊल तो परमेश्वर ने उसनूं अलग रखिया, संभाल के रखिया। परमेश्वर शाऊल नूं पसंद नहीं सी करदा, परमेश्वर दाऊद नाल प्यार करदा सी। लेकिन वचन विच इस प्रकार नाल लिखिया शाऊल एक बगावती बंदा
ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਊਦ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਾ ਸਭ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ? ਹੈਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਹੈਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਹੈਬਰੋਨ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਦ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦ ਸਾਰਾ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਸਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਫਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਉਤਪਤੀ 23 ਦੀ 2 ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਡਾਈਡ ਇਨ ਹੈਬਰੋਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਣਾ ਔਰ ਮਰਨਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਣਾ ਔਰ ਮਰਨਾ, ਜੀਣਾ ਔਰ ਮਰਨਾ। ਸਦੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਣਾ, ਹੈਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਔਰ ਮਰਨਾ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਹੈਬਰੋਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਲੇਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲੇਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲੇਬ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਹੈਬਰੋਨ ਦਾ ਪਹਾੜ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਹੈਬਰੋਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰਾਈ ਔਰ ਉਹ ਪਹਾੜ, ਹੈਬਰੋਨ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲੇਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਾਲੇਬ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਦ 12 ਜਣੇ ਮੂਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 10 ਭੇਤੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਡਰਾਵਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਖਬਰ। ਕਾਲੇਬ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬੁਰਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਕਾਲੇਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ बढ़ाया। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਥਾਲੀ ਦੇ ਬੈਂਗਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਥਾਲੀ ਦੇ ਬੈਂਗਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਔਰ ਕਾਲੇਬ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਔਰ ਕਾਲੇਬ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਂਗੇ। 12 ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਣੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ? 10 ਜਣਾਂ ਦੀ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। 10 ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਖਬਰ, 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੈਬਰੋਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ 20 ਬਾਬ 2 ਤੋਂ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਉਹ ਪਨਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਸਿਟੀ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਪਨਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਬਰੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਨਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਯਗਵੇਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਇੱਕ ਯਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਨਾਹ ਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਯਗਵੇਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਯਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ? ਸਦੋਮ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੈਬਰੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲਾਇੰਸ। ਹੈਬਰੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਅਨ। ਹੈਬਰੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਗਤੀ। ਹੈਬਰੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੈਬਰੋਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੈਬਰੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਲਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਲੂਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਲੂਤ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੂਤ ਖੁਦ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਜੜਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਯਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾਪਨ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਜੁਦਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਉੱਠ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹਰੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਸਦੋਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਬਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਜੜ ਜਾਓਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਧਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਧਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਧਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਦੋਮ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਮਤ ਲਗਾਣਾ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਲੂਤ ਨੇ ਕਦੀ ਯਗਵੇਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਹੀ ਗੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉਹਦਾ ਤੰਬੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤੰਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਯਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਯਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਸਭ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਜੀਣਾ ਔਰ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਤੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਲਵੰਤ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਿਖਾ ਦਾਲਾ ਰਾਬਾਲਾ ਬਾਉਡਾ ਖਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯ ਜਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਖੋ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੂਤ ਹੋ ਜਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਦੋਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਏ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਦੋਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਔਰ ਦਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ। ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ।